9/11 ہوا تو اس وقت پاکستان کے ISI چیف جنرل محمود احمد امریکہ میں موجود تھے اور اس وقت امریکہ کے CIA چیف جارج ٹیننٹ ان سے ملاقات کر رہے تھے. لنچ کے اوپر ان دونوں کی ایک ملاقات تھی جس میں CIA کے جو چیف ہیں وہ تعاون کا کہہ رہے تھے پاکستانی ISI چیف کو کہ افغانستان کی اس وقت کی حکومت ملا عمر چلا رہے تھے, ملا عمر کے بارے میں اور اسامہ بن لادن کے حوالے سے امریکہ کے ساتھ تعاون کریں تاکہ اسامہ بن لادن کو پکڑا جا سکے, کیونکہ امریکہ اسامہ بن لادن کی تلاش میں تھا اس وقت بھی جب 9/11 نہیں ہوا تھا. اس دن 9/11 ہو گیا اور ISI چیف کی جب امریکی حکام سے دوبارہ ملاقات ہوئی تو پاکستانی ISI چیف نے کہا کہ یہ میں اس طرح سے امریکیوں کو بیہیو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہوں جس طرح کوئی زخمی جانور زخم لگنے کے بعد بیہیو کرتا ہے. جو امریکی CIA کے سربراہ جارج ٹیننٹ اپنی اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ اپنی اس کتاب میں واضح طور پر لکھتے ہیں کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر جو جنرل محمود ہیں وہ امریکہ کے اوپر ہونے والے حملے کو اتنا زیادہ بہتر طریقے سے نہ سمجھ پاتے جتنا وہ امریکہ کے اندر واشنگٹن کے اندر موجود ہو کر سمجھ پا رہے تھے. لیکن امریکی جنرل محمود کے بارے میں کیا سوچتے تھے؟ امریکی جنرل محمود کو شروع سے ہی شک کی نظر سے دیکھتے تھے. ان کا خیال مختلف واقعات کے اوپر مبنی تھا. ایک واقعہ تو یہ تھا کہ جب ایک امریکی انسٹالیشن کے اوپر مبینہ طور پر القاعدہ حکام کی طرف القاعدہ ایکٹیوسٹ کی طرف سے حملہ ہوا تو جنرل محمود نے امریکی حکام کو ایک بڑا محدود قسم کا بڑا بچ بچا کے ایک پیغام افسوس کا بھجوایا تھا جس میں جن لوگوں پر الزام یعنی کہ القاعدہ اور اسامہ بن لادن کے اوپر جو الزام لگایا گیا تھا اس کے خلاف امریکہ سے تعاون کرنے کی بات نہیں کی گئی تھی. صرف یہ کہا گیا تھا کہ انہیں اس واقعے کا دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے اس کا بڑا افسوس ہے. تو امریکی سمجھتے تھے کہ جو جنرل محمود ہیں وہ قریب ہیں القاعدہ کے یا سب سے زیادہ وہ قریب ہیں افغانستان کی حکومت اور ملا عمر کے. اور پھر ہم نے دیکھا کہ پاکستان میں جب جنرل محمود آئے اور یہ جا کے افغانستان گئے اور افغانستان کی حکومت کو قائل کرنے کی کوشش کی جس پر بھی امریکی حکومت نے بڑا شک کیا اور بعد میں 8 اکتوبر کو جنرل محمود کو اس وقت کے جو پاکستانی چیف ایگزیکٹو تھے جو بعد میں صدر بھی بن گئے جنرل پرویز مشرف, انہوں نے 8 اکتوبر 2001 کو جنرل محمود کو برخاست کر دیا. اور جارج ٹیننٹ اس کتاب میں لکھتے ہیں کہ شاید جنرل پرویز مشرف کو بھی اس بات کا علم ہو گیا تھا کہ جنرل محمود ہم سے زیادہ ہمارے دشمنوں کے قریب ہے. اس سے آگے پاکستان اور امریکہ کے تعاون کی کہانی شروع ہوتی ہے اور یہ تعاون کی کہانی آپ کو بتائیں گی ایمان. CIA چیف کی یہ کتاب ایٹ دا سینٹر آف دا سٹارم ان کے 7 سال کے عرصے کا احاطہ کرتی ہے جو کہ انہوں نے 1997 سے لے کر 2004 تک بطور CIA کے چیف کام کیا. اس دوران بہت ہی امپورٹنٹ ایونٹس ہوئے جیسے کہ افغانستان, عراق, 9/11, ایون ڈاکٹر AQ خان کا جو انسیڈنٹ ہوا وہ بھی ان کے ہی دور میں ہوا جس میں وہ کہتے ہیں کہ 7 سال کے عرصے کے دوران ان کا فوکس پاکستان کے نیوکلیئر ایسٹس بھی تھا. ظاہر ہے بطور CIA چیف وہ ان سارے کے سارے ایونٹس کا خود پارٹ تھے اینڈ ہی واز سٹنگ آن دا ٹاپ آف دا انفارمیشن. یہ کتاب 9/11 سے جڑی تمام کانسپریسی تھیریز کو بھی ڈسمس کرتی ہے. CIA کے چیف کا اس میں خود کہنا ہے کہ 9/11 کا جو ایونٹ تھا وہ CIA کے لیے بھی بہت سرپرائزنگ تھا. although 1990 سے ان کو یہ سائنس مل رہے تھے کہ القاعدہ کتنی کیپیبلٹی ہے کہ وہ یہ اٹیک کر سکتی ہے. 9/11 بہرحال ہو گیا اور CIA کے لیے یہ ایک سرپرائز تھا. 9/11 کی شام کو پریزیڈنٹ بش کی طرف سے پالیسی سٹیٹمنٹ آئی جو کہ بعد میں بش ڈاکٹرن کے نام سے جانی جاتی رہی. بش ڈاکٹرن میں 2 امپورٹنٹ پالیسی سٹیٹمنٹس تھے. ایک تو یہ تھا کہ تمام ممالک کو چوائس دے دی گئی تھی either you are with us or you are against us. دوسرا انہوں نے بہت کلیئر کہہ دیا تھا کہ we are going to go after القاعدہ and also those who harbor them. بش ڈاکٹرن کا جو فال آؤٹ تھا وہ ممالک کے لیے بہت ہی ہیوی پرائز تھی. کیا پرائز پے کی اور اسپیشلی پاکستان کے لیے اس کے کیا ایفیکٹس تھے وہ اعزاز آپ کو بتائیں گے. جو پاکستان کی سب سے بڑی پرائز تھی وہ اگر دیکھا جائے آج عرصہ سالوں بعد اس سارے معاملے کو تو وہ ہے پاکستان کے جس کو ہم کہتے رہے ہماری اسٹریٹجک جو اثاثے ہیں ان کو نیوکلیئر اثاثے کہتے ہیں ان کے اوپر سوالیہ نشان لگا. کیسے؟
दो अहम वाक़यात हुए। अमरीकी CIA ने, जॉर्ज टेनेंट ने अपनी किताब में लिखा है कि एक पाकिस्तानी साइंसदान सुल्तान बशीरुद्दीन के हवाले से कुछ इंटेलिजेंस मालूमात इकट्ठी की और पाकिस्तान को आकर दी। अमरीकी इंटेलिजेंस का इल्ज़ाम था कि पाकिस्तानी साइंसदान सुल्तान बशीरुद्दीन, जो कि पाकिस्तानी न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, यानी कि पाकिस्तान के एटमी जो प्रोजेक्ट है उससे भी वाबस्ता रहे, उन्होंने एक जमात बनाई उम्मा तामीर नो। और उम्मा तामीर नो अफगानिस्तान के अंदर मुख्तलिफ तामीराती काम करती रही, तरक्याती काम करती रही। अमरीकी इंतज़ामिया का इल्ज़ाम ये था कि जो सुल्तान बशीरुद्दीन है उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था, अफ़गानिस्तान में उन्होंने उसामा बिन लादेन से मुलाकात की, और इस किताब के मुताबिक सुल्तान बशीरुद्दीन ने उसामा बिन लादेन को एटम बम बनाने का एक रफ स्केच भी बनाकर दिया था। तो पाकिस्तान को दबाव डाला गया कि पाकिस्तान ऐसे एलिमेंट्स को अबेंडन करे, और उसके नतीजे में हमने पाकिस्तान में देखा कि सुल्तान बशीरुद्दीन को बंद कर दिया गया था, उनको अपने घर से निकलने नहीं दिया गया था, नज़र बंद घर पे कर दिया गया था, और उनके ऊपर काफ़ी पाबंदियाँ लगाई जाती रहीं। सुल्तान बशीरुद्दीन बड़े उम्र रसीदा हैं, उनकी मुतअद्दिद किताबें भी हैं, इत्तफाक से मेरी भी उनसे मुलाकात है और मैंने भी उनके कुछ इंटरव्यूज़ किए हुए हैं। दूसरा नंबर पे जो सबसे बड़ा अटैक था वो पाकिस्तान के एटम बम के बानी के तौर पर जिस शख्स को जाना जाता है वो डॉक्टर AQ खान है। और डॉक्टर AQ खान के हवाले से जॉर्ज टेनेंट लिखते हैं कि उनके कारनामों में से एक कारनामा है CIA चीफ की हैसियत से कि उन्होंने जो एटमी अदम फैलाव के ऊपर बहुत काम किया, और इस हवाले से उन्होंने डॉक्टर AQ खान का जो नेटवर्क है, जिसको वो नेटवर्क का नाम देते हैं, उसको डिसमेंटल किया, और उन्होंने एविडेंस इकट्ठे किए लीबिया के हवाले से और डॉक्टर AQ खान के हवाले से, और बाद में ईरान को भी वो कनेक्ट करते हैं कि किस तरीके से डॉक्टर AQ खान इस सारे मामले में मुलव्वस थे। और फिर पाकिस्तान ने देखा कि डॉक्टर AQ खान ने कौमी टेलीविज़न के ऊपर आकर कौम से माफ़ी मांगी, और बाद में परवेज़ मुशर्रफ जो कि उस वक्त पूरे ऐनाने इक़्तिदार संभाले हुए थे, उन्होंने माफ़ कर दिया, लेकिन डॉक्टर AQ खान पर पाबंदियाँ आयद कर दी जो आज भी मौजूद है। तो जो इस हवाले से बाकी जो अमेरिका की सोच क्या थी, अमेरिका के ख्यालात क्या थे, अमेरिका किस तरीके से आगे बढ़ना चाहता था, अगली बात बताएंगे आपको ईमान। बुश डॉक्ट्रिन अफगानिस्तान में कैसे अनफोल्ड हुआ। 9/11 हुआ तो उसके 16 दिन के बाद ही CIA की टीम गैरी श्रॉन के अंडर अफगानिस्तान में थी। गैरी श्रॉन ने बाद में इस अकाउंट के ऊपर अपनी एक किताब भी लिखी है। लेकिन CIA को अफ़गानिस्तान में कामयाब करने के लिए नॉर्दर्न अलायंस की, जो कि शुमाली इत्तेहाद के नाम से भी जाना जाता है, और वो मोस्टली उसमें नॉन पश्तून जमातें थी, जिसकी मदद से अफ़गानिस्तान में जो ऑपरेशन था CIA का वो कामयाब हुआ। देखते ही देखते अफ़गानिस्तान में जो तालिबान की जो मेन पॉकेट्स थी वो फॉल करना शुरू हो गई और अपनी एक कामयाबी नज़र आना शुरू हुई। जॉर्ज टेनेट ने ये भी बताया है कि जो पहली चॉइस थी CIA की या अमेरिका की वो करज़ई नहीं थे, बल्कि अब्दुल हक थे जो उस वक़्त पाकिस्तान में ही रहते थे। जब वो अफ़गानिस्तान में एंटर हुए तालिबान को डिफ़ीट करने के लिए, तो एम्बुश में तालिबान ने उनको हलाक कर दिया। इसके बाद करज़ई सेकंड चॉइस के तौर पर उभरे, और कुछ अरसे के लिए तो बुश डॉक्ट्रिन की कामयाबी सामने आई कि तालिबान और अल-कायदा की शिद्दत या जो उनकी ताकत थी वो कमज़ोर पड़ती हुई दिखाई दी, और कमज़ोर हो भी गए, और अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत आई। बल्कि 2001 में जब बॉन कॉन्फ्रेंस हुई तो उसमें पाकिस्तान ने मशवरा दिया था कि इस वक्त तालिबान वीक हैं, और क्यों ना जब हम तमाम सियासी जमातों को बॉन कॉन्फ्रेंस में बुला रहे हैं और अफ़गानिस्तान में एक नई हुकूमत बनने जा रही है और उसके लिए मशावरत होगी बॉन कॉन्फ्रेंस में, तो क्यों ना हम इसमें तालिबान को भी बुलाएं। लेकिन उस वक़्त अमेरिका ने इस बात को डिसमिस किया। हाल में ही जो 29 फरवरी को जो अमेरिका और तालिबान के दरमियान में मुआहदा हुआ है, वो इस बात की गवाही है कि जो बुश डॉक्ट्रिन था वो ना तो सिर्फ ये कि वो गलत था, बल्कि वाकई में इतनी हैवी प्राइस पे करने के बाद वापस अमेरिका उसी बात के ऊपर आया है जो उसको शुरू से पाकिस्तान और दीगर कुछ ममालिक तजवीज़ दे रहे थे।